بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 فروری 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے، ہزاروں غیر ملکی کارکن فائنل ایگزٹ پر کیوں جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مطابق رواں برس کے آغاز سے اب تک مشکلات سے دوچار کمپنیوں کے 8,376 غیر ملکی کارکنوں نے فائنل ایگزٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ ان میں ایسی کمپنیوں کے ملازمین بھی ہیں جو مشکلات سے دوچار نہیں ہیں۔ غیر ملکیوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت مسائل کے حل پر مامور نمائندے نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے سفارت خانوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ کارکنوں کے واجبات اور حقوق کی ادائیگی اور وطن واپسی کے ٹکٹ کے اجراء کے معاملات سفارت خانوں کے ذریعے طے کیے گئے۔ یاد رہے کہ سعودی فرمان روا شاہ عبد سلمان بن عبدالعزیز نے 25 فروری 2020 کو وزارت محنت و سماجی بہبود اور وزارت شہری خدمات کو ایک دوسرے میں ضم کر کے نئی وزارت کی تشکیل کا فرمان جاری کیا تھا۔ نئی وزارت کا نام وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود رکھا گیا۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود مختلف شعبوں کے کارکنان کے لیے ملازمت کا مناسب ماحول فراہم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ کمپنیاں جو مشکلات سے دوچار ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ کارکنان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سفارت خانوں اور جو نجی ادارے ہیں ان کے درمیان ملاقاتیں بھی کروائی جا رہی ہیں۔ کارکنوں کے دفاتر اور رہائش کے دورے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ کس قسم کے انسانی اور مالی مسائل اور محنت مشقت کے حوالے سے کس قسم کی دشواریوں سے دوچار ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے کہ کیا کریڈٹ کارڈ سے رقم نکلوانے پر اے ٹی ایم فیس ادا کرنا ہوگی۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کریڈٹ کارڈ سے نقد رقم نکلوانے والوں سے فیس لی جائے گی۔ اس حوالے سے سعودی بینکوں میں میڈیا کمیٹی نے سوشل میڈیا پر وائرل دعوے پر بیان جاری کیا ہے۔ سعودی بینکوں میں میڈیا کمیٹی نے اعلان کیا کہ کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال یا اس سے کم رقم وہ نکالنے پر اے ٹی ایم فیس چارج ہوگی۔ اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ سے 5,000 ریال یا اس سے کم رقم نکلوائی تو اس کی فیس زیادہ سے زیادہ 75 ریال چارج ہوگی۔ یہ فیس ایک مرتبہ کی ٹرانزیکشن پر لاگو ہوگی۔ میڈیا کمیٹی کے مطابق اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ سے 5,000 سے زیادہ رقم نکالی تو اس سے فی ٹرانزیکشن 3% تک وصول کیے جائیں گے۔ فیس کی انتہائی حد 300 ریال تک ہوگی، اس سے زیادہ فیس نہیں لی جائے گی۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم نکالنے پر مبینہ فیس سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کی ہدایت پر مقرر کی گئی ہے۔ اے ٹی ایم سے زیادہ کریڈٹ کارڈ کی مجموعی حد کا 30% تک ہی کیش نکلوا سکتے ہیں۔ جازان میں سیاحتی جزیرہ اور تیرتا ہوا ریسٹورنٹ۔ جازان کے میئر انجینئر نائف بن سعید دان کے مطابق 16 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر کنگ عبداللہ نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب عظیم الشان سیاحتی جزیرہ بنایا جائے گا۔ یہ جزیرہ سمندری جنگلات سے مزین ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نائف بن سعید نے بتایا کہ نئے ایئرپورٹ پر 2.5 ارب ریال لاگت آئے گی۔ یہ ایئرپورٹ 50 لاکھ مربع میٹر کے رقبے میں تیار کیا جائے گا۔ اس سے سالانہ 24 لاکھ افراد سفر کر سکیں گے۔ ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ 50,000 میٹر کے پلاٹ پر ایسا ہی ایک اور منصوبہ روح عمل لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جازان کے سمندر میں تیرتا ہوا ریسٹورنٹ بھی کھولا جائے گا۔ اس ریسٹورنٹ میں صرف مچھلیوں سے تیار ہونے والی ڈشیں پیش کی جائیں گی۔ طبی ادارے نعش کو تحویل میں نہیں رکھ سکتے۔ حقوق انسانی کمیشن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ہاسپٹل یا طبی مرکز فیس کی عدم ادائیگی کی صورت میں نومولود یا نعش کو اپنی تحویل میں نہیں رکھے گا۔ کمیشن کی جانب سے ہسپتالوں اور طبی مراکز کے لیے مریضوں کے حقوق کے حوالے سے رہنما اصول متعین کیے گئے۔ الدوادمی میں طوفان سے کھمبے اکھڑ گئے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ان دنوں موسمی تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ بعض علاقوں میں بارشیں جبکہ کہیں شدید گرد و غبار کا طوفان ہے۔ الدوادمی کمشنری میں آنے والے گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے بعض شاہراہوں پر نصب بجلی کے کھمبے گر گئے۔ شاہراہوں پر بجلی کے پول گرنے سے سفر کرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی طالبہ کی کلین اپ جدہ مہم۔ سعودی عرب کی طالبہ لاما جمجوم کی خواہش تھی کہ ملک سے گندگی پھیلانے کا کلچر ختم ہو اور صاف ماحول کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے۔ شروع میں تو انہیں یہ کام مشکل دکھائی دیا کیونکہ ایک ہی وقت میں تمام شہروں سے گندگی ختم کرنا ایک چیلنج ہے، لہٰذا انہوں نے ابتدائی طور پر جدہ سے اس مہم کا آغاز کیا۔
लामा जमजूम ने लोगों से अपने ख्यालात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने इंस्टाग्राम पर जद्दा की सफाई के नाम से मुहिम का आगाज़ किया। उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि लोग इस काम में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। और इसके अलावा उन्होंने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ये गंदगी और कचरा हमारी ही फैलाया हुआ है, हमें इसे साफ़ करने की जिम्मेदारी लेना होगी। उनके जो है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी फॉलोअर्स हैं और लोग उनकी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 5 माह में 4 लाख से ज़ायद सियाहती वीज़े। सऊदी महकमा सियाहत के चेयरमैन के मुताबिक सऊदी अरब ने 5 माह के दौरान 4 लाख से ज़्यादा सियाहती वीज़े जारी किए। अल वतन अखबार के मुताबिक महकमा सियाहत के चेयरमैन का कहना है कि सऊदी अरब में आइंदा अय्याम के दौरान सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। रियाद में पहले बल्दियाती इन्वेस्टमेंट फोरम से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए 115 अरब रियाल दस्तयाब हैं। सऊदी फ़ंड बराए फ़रोग़ सियाहत ने मुतअद्दिद सऊदी बैंकों के साथ मुआहदे किए हैं। फ़ंड का सरमाया 15 अरब रियाल है। अगली खबर शामिल करेंगे, गर्दो गुबार से गाड़ियों में तसादम, 2 अफराद हलाक हो गए। सऊदी अरब में गर्दो गुबार के तूफान के बायस 12 गाड़ियों में तसादम हुआ है, जिसमें 2 गैर मुल्की हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसा हाइल शहर से 130 किलोमीटर दूर अल सलेमी कमिशनरी हाईवे पर पेश आया। हलाल अहमर और शहरी दफा की टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पोर्ट्स, इत्तलाआत और सरमायाकारी के नए वजीर कौन हैं? खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाही फरमान जारी करके स्पोर्ट्स, सरमायाकारी और सियाहत की नई वजारतें तश्कील दी हैं, जबकि वजारत तजारत माजिद अल कसबी को वजारत इत्तलाआत और नशरियात का कलमदान सौंपा गया है। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने सऊदी अरब में पहले वज़ीर स्पोर्ट्स होने का एजाज़ हासिल किया है। 4 जून 1983 को रियाद में पैदा हुए सऊदी महकमा खुफिया के साबिक सरबराह और अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहजादा तुर्की अल फैसल के दूसरे साहिबजादे और शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के पोते हैं। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल कारों के रेस के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कारों की रेस के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करके अपनी हैसियत मनवा चुके हैं। अगली खबर शामिल करेंगे, सियाहत के शोबे में 16 लाख तक मुलाजमतें। सऊदी वज़ीरत सियाहत अहमद ख़तीब के मुताबिक वज़ारत सियाहत 16 लाख तक असामियाँ फ़राहम करेगी। 2020 तक सियाहत से मुकामी आमदनी में 10% तक इजाफा होगा। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा वज़ारत सियाहत के क़याम का फरमान जारी किया है। अहमद अल ख़तीब ने बहैसियत वज़ीर अपने पहले बयान में कहा कि सऊदी हुकूमत में मुल्क में सियाहत को आमदनी और रोज़गार का बुनियादी ज़रिया बनाने के लिए वज़ारत को मतलूब तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियाहत की कौमी हिकमत अमली का मकसद सियाहों को जामिया खिदमात और पुरकशिश वो सियाहती पेशकश फराहम करना है। वज़ारत सियाहत मौजूदा और नए सरमायाकारों को सियाहती प्रोग्रामों के हवाले से पुरकशिश माहौल फराहम करेगी। इसकी बदौलत सियाहत के शोबे में मुलाजमतों की तादाद 16 लाख तक पहुँच जाएगी और कौमी पैदावार में इसका हिस्सा 2030 तक 10% होगा। अहमद अल ख़तीब ने मज़ीद कहा कि सियाहत के शोबे में जल्द नए मंसूबे देखने को मिलेंगे। उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के वो तरबीती प्रोग्राम भी करवाए जाएंगे और इसके अलावा वज़ारत मुमलिकत से मुतल्लिक़ सियाहों के सामने वो रोशन तस्वीर पेश की जाएगी। अहमद अल ख़तीब ने बताया, सऊदी अरब तारीख़ी विरसे और बेशुमार सियाहत में वो मकामात से मालामाल मुल्क है और इसकी बदौलत जल्द आलमी सियाहत में आला मुकाम हासिल कर लेगा। दोस्तों, ये था आज का न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया होगा। सऊदी अरब की तमाम खबरों, सऊदी अरब की डेली की खबरें और इसके अलावा सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की जितनी भी खबरें होंगी आप तक पहुंचाते हैं हम वक्त आप तक लेकर आते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक न्यूज़। तो इस तरह के मज़ीद खबरों और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। और इसके अलावा अगर आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलेंगे एक और नए न्यूज़ बुलेटिन में और इसके अलावा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे एक और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।